Good morning students. In the previous class we discussed about the problems regarding the electric force between the two charges as well as the electric force and electric field between the charges. So the next problem is 2-point charges QA 3 microcoulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb. They are located 20 centimeter apart in vacuum. So there are 2-point charges of A. Its charge is QA is equal to 3 microcoulomb and QB, that is B. QB is equal to minus 3 microcoulomb. These 2-point charges, they are separated by a distance of 20 centimeter apart. So in vacuum, two charges are there placed in a vacuum. So then the question is, what is the electric field at the midpoint O of the line joining AB of the two charges? So in between them, so midpoint O anta ide. So hagadre illinda total electric field ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. We have to find out the electric field at the midpoint O. So the next question is, if a negative test charge of the magnitude 1.5 into 10 to the power of minus 9 coulomb is placed at that point. Suppose ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the distance between the two charges 20 centimeter ಇದೆ. So we have to convert centimeter into meter. So ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the data? QA is equal to 3 microcoulomb. Micro means 10 to the power of minus 6 coulomb. QB is equal to minus 3 into 10 to the power of minus 6 coulomb. The distance between the 2-point charges is 20 centimeter. So centimeter ಅನ್ನು ಮೀಟರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20 into 10 to the power of minus 2 meter. So means ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1, 2 means 0.2 meter. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 0.2 meter ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ 0.2 meter ಆದರೆ ಎ ಓ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.1. ಸೊ 0.1 plus 0.1 0.2 meter. So we have to find out the total electric field at the point O. So at the point O ಅಲ್ಲಿ total electric field ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. To find the total electric field at the point O. Okay, so we have the formula. Basically the electric field formula E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. So the electric field due to the charge A, that is denoted by EA. So the value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power of 9. The magnitude of the charge at the point A is 3 into 10 to the power of minus 6 micro divided by R square means distance between the midpoint and the charge A is 0.1 whole square. So on calculating, finally we are getting, so the final value is 2700 into 10 to the power of 9, here 10 to the power of 9, 10 to the power of minus 6, so only 10 to the power of plus 3 Newton per coulomb, because here the electric field, the SI unit of electric field is Newton per coulomb. This is the magnitude of the electric field. This electric field is along. So ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ along AB. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಯೂಶಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ the electric field due to the first charge. Similarly, we have to find out the electric field from the point charge B, that is denoted by EB, is equal to formula again 1 by 4 pi epsilon Q divided by R square. So the value of 1 by 4 pi epsilon is 9 into 10 to the power of 9. The magnitude of the charge is 3 into 10 to the power of minus 6. Even though ಅಲ್ಲಿ minus 3 microcoulomb ಅಂತಿದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. Divided by distance between them is same, 0.1 whole square. So the value is same because there are two equivalent opposite charges. 2700 into 10 to the power of 3 Newton per coulomb. This is also along. Direction ನೋಡಿ. So usually ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ the direction of the electric field is always moves from positive to negative. So along AB ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ AB ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ AB ಆಗುತ್ತೆ. So the direction is
along AB. So this is the electric field due to the charge B. Now we have to find out the resultant. Resultant means the total electric field due to charge A and charge B. First one ಯಾವುದು 2700 because EA plus EB. So what is the value of EA? 2700 into 10 to the power of plus 3 plus 2700 into 10 to the power of plus 3. So the final answer is 5400 into 10 to the power of plus 3 Newton per Coulomb. This resultant force is also along the direction AB because ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ usually the field is always moves from positive to negative. So ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು along AB. So the next question is, if a negative test charge is placed between the two charges or midpoint, what is the force experienced by the test charge? So ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1.5 into 10 to the power of minus 9 ನ್ಯಾನೋ ಮೀನ್ಸ್ 10 to the power of minus 9 ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ -1.5 ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ 1.5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? the resultant electric field ER. ER means the resultant electric field. The total electric field ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ 5400 into 10 to the power of 3 into what is the magnitude of negative test charge is 1.5 into 10 to the power of minus 9. So by multiplying this finally we got the answer 8100 into 10 to the power of, here 10 to the power of minus 9, 10 to the power of plus 3. Therefore 10 to the power of minus 6 Newton because force ಇರೋದ್ರಿಂದ the SI unit of force is Newton. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8100 into 10 to the power of minus 6 Newton. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ 8100. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಅಲಾಂಗ್ AB ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. The next problem is two fixed point charges. ಸೊ ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು A is equal to 4 microcoulomb, B is +1 microcoulomb. Both are positive charges. There is a force of repulsion. ಓಕೆನಾ? 2 point charges 4 microcoulomb and 1 microcoulomb. They are separated by 30 centimeter. So distance between the 2 point charges is 30 centimeter means 0.3 meter. So find the position between them at which the resultant electric field is 0. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಎ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎ ಇಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎ ಇಂದ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ಎ ಇಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 0.3, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.3 ಇದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು 0.3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ Q1 means QA is equal to what is that 4 microcoulomb. Micro means 10 to the power of minus 6 coulomb. QB is equal to 1 microcoulomb. 1 into 10 to the power of minus 6 coulomb. So the electric field be 0 at the point B. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ A and the point P where the electric field is 0 is x.
ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಈಸ್ 0.3 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಇ ಎ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಎ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬಿ, ಈ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ 1/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್? 9 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9 ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು? 4 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ನಮಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 1/4 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 9 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9, 4 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ 0 ಈಸ್ 0.3 - x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್. ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ? ಅಲಾಂಗ್ ಪಿ ಬಿ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇ ಎ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇ ಬಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ದೇ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಪಿ ಬಿ. ನಾವು ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಇವೆರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಬಿ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದರೆ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇ ಎ ಮೈನಸ್ ಇ ಬಿ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇ ಎ ಮೈನಸ್ ಇ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಬಿ. ಇ ಎ ಮೀನ್ಸ್ 9 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9, 1 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ -6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.3 - x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 9 ದೇರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 0.3 - x ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಈ ಕಡೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ಬಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ 1/4. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ 4 ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಈಸ್ 2 ಅಂತ ತೊಗೋತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆದಾಗ 1/√4 ಈಸ್ 1/2. ಸೊ ದ 0.3 - x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2. ಸೊ ಆನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0.3 - x ಇಂಟು 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? 0.3 2 6 ಮೈನಸ್ 2x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 0.6. ಇದನ್ನು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸಿ ತನ್ನಿ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.6 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.6 divided by 3. Value is 0.2. 3 ones are 3 twos are 0.2 meter. The value of x is 0.2 meter. This is the answer.